आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर शरणाई सुर का पेज नंबर 6 पे नीचे से तीसरा पैराग्राफ। रमजू मीरे સકીનાને સગી માવના કરતા સિવાય હેતુના ઉછેરી મોટી કરેલી। સકીનાના લાડકો અને લોકવાયા સામથી પડેલા માતા તેમજ પિતાના બેવાડ વત્સલ રમજુમીરની પુત્રીના लालन पालन करतो હતો। मतलब कि वो क्या करता था कि उसको उसकी मम्मी तो मर गई थी, ताकि उसको मम्मी का एहसास ना हो सके, इसलिए वो बिल्कुल अच्छी तरह से उसको क्या माँ का भी प्यार दिया करता था, उसका लालन पालन भी करता था। પોતે કોઈ વાર સૂકો રોટલો ખાઈને ચલાવી લે, પણ પુત્રીને તો પકવાન જમાડે। પોતે ફાટે ફૂટો કપડાં પહેરાશો થીગડા મારીને પર સકીનાના ફૂલ ફટાક બનાવી જ બહાર કાઢતો। ન માઈ પુત્રને જરા પણ કોઈનું ઓછું ના આવે તેની તકેદારી રાખવો રમજુમીનો ઓછો ચવાન હતો। मतलब कि वो क्या करता था कि भले वो भूखे रह करके ठीक है और सो जाता था, मतलब रोटी खाकर भले सो जाता था, बाकी वो क्या अपनी बेटी को तो पकवान ही खिलाया करता था। खुद फटे हुए कपड़े पहन करके थिगड़े लगाए हुए, मतलब कि क्या होता है कि उसमें अलग से कपड़ा लगाया हुआ कपड़ा वो पहन करके जीवन गुजार लेता था, बाकी अपनी लड़की को तो अच्छे कपड़े पहनाता था। સકીનાના કાખમાં બેસાવી જેવા હતી ત્યાં સુધી તે રમજુમીર એને 24 કલાક પોતાને સાથે જે ફેરવતો હતો। કોઈ પણ સમયોમાં શરણાઈ વગાડવા જવાનું હોય તો પણ સકીનાને એની કોખમાં જ બેસાડી હોય અથવા તો પિતાના ગળામાં હાથ પોરાવી પીઠ ઉપર બાજી પડ હોય। રમજુમીને વરઘોડોના શરણાઈને વગાડતા હોય તો કે ફૂલકમ કરતો હોય ત્યારે તે એને પીઠ ઉપર વાંદરો પેટ વળેલા હોય એ બચ્ચીઓડીઓ જેમ વળી રહેલું આ બાળકીને સુદ્રશ્ય વારસો સુધી આ ગામમાં સુપરિચિત થઈ પડેલું। मतलब क्या करता था कि जब सकीना छोटी थी तो उसको क्या करता था, अपनी पीठ पे कपड़े से बांध लिया करता था, ठीक है। और जब कहीं बजाने जाता था शहनाई तो उस वक्त भी वो क्या बच्ची को साथ में लेके जाता था और पीठ पे बांध लिया करता था। ऐसा लगता है जैसे बंदर के बच्चे हो, ऐसा हुआ करता था, ठीक है। आगे देखें तो साची बात तो एक હતી કે શરણાઈને તેમજ સકીનાના બંને વિધુર અને આદમીને જિંદગીમાં તણાવાણીની જેમ વણાઈ ગયા હતા। શરણાઈને અને સકીનાના હાજી રમજુમીરને પોતાને આ દુનિયાનો શહેનશાહ સમજતો હતો। ઘણીવાર તો નમતી સંધ્યાએ પોતાના કુબાનમાં આંગણામાં બેઠો રમજુમીર કેવળ મોજ ખાતા શરણાઈ સૂડો છેડતો સકીનાને રીંઝાતો। और क्या था कि दोनों बाप बेटी थे, वो बहुत सुखी थे, ठीक है। वो अपने आप को क्या पूरा राजा समझता था कि मैं अच्छा कमाता हूँ, बेटी है और कुछ उसके जीवन में दुख नहीं, ऐसा मानता था। कभी कभी तो खुश होकर के शाम के समय में वो क्या करता, शहनाई लेकर बहुत अच्छी शहनाई भी बजाता था और अपनी बेटी सकीना को रिझाता था, मनाता था, रूठ जाती थी तो ओके। बाड़की घेलामा आवीने कालू कालू बोली लगती, मतलब उसके पापा को क्या कालू कालू कहने लगती थी। आगे देखे तो एना काघेला बोलમાં રમજુમીરે મૃત્યુ પત્નીને પ્રેમ પ્રચુર વાણી સંભળાતો હતો। આ રીતે શરણાઈના રમજુમીરે મીર માટે કેવળ રોટલો રડવાવું સાધન ના હતો, એ વિધે जीवन संगाती ने साथे संध्य अनुभव करता होता। मतलब कहने का मतलब है कि उसकी जो पत्नी मर गई थी उसकी याद उसकी बेटी में आती थी, उसकी आवाज़ ऐसी लगती थी। और वो आप जीवन जीने का कारण भी वो लड़की थी, खाली रोटी खाने के नहीं बल्कि वो जीवन जीने का कारण भी वो बन चुकी थी उसके लिए। एना जीवन बनी साथे एक सुर एक ताल एक सर बनावा जतु જાગૃતિ વાદ્ય હતું। તેને તે પત્નીને કબર ઉપર ફૂલ ચડાવી જવો, ત્યાં મોટા પર મરવાના ફૂલો छोड़ी हमें મળતો તે શરણાઈનો સુર હતો અને હતો। मतलब कि क्या था कि वो जो शरणाई थी उसके लिए एक ज़िंदगी थी, उसकी पत्नी के ऊपर फूल चढ़ा के शहनाई बजा, मरते मरते वो शहनाई भी बजाता रहेगा, ऐसा मानता था। રમજુમીરને વિચિત્ર लागता खासियतना गामना આખામાં ચર્ચા વિષયનું ચૂકેલું। વ્યવહારના લોકના ગરીબ માણસને આવીને ધૂને ઘડપણમાં ખપાતા પણ માનવી મીરને આવા અભિપ્રાયને ક્યાં પડતી હતી અને તો સંપાદન સહારે એ જિંદગી જીવતો હોય એ શરણાઈને વગાડે તે સપના જ અચળ
पड़ते होते, मतलब कि पूरे उसके जो सेनाई है उसका जीवन के लिए चर्चा गांव में देखने को मिलती थी। सब लोग उसको देखते थे, कहते थे कि अकेला जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है, और उसको बोलते थे कि इससे कुछ हमको सीख लेनी चाहिए। પાપમાળામાં પૂરાયેલા સમુદ્ર સ્વપ્ન સમીપ સકીનાને પણ રંજુમીર એક દિવસે સાસરે વગાડી પડ્યો હતો અને તેને દિવસે એણે પરાપવાર દુઃખ અનુભવ્યું હતું। ત્યારે તેને પગલાં ગામ પાણી દિશામાં પડતા હતા, પણ એના મનનું માકડું તો અતીતની યાત્રાને ઉપર ગયું હતું। પ્રસંગના પરાક્રમ કરતું કરતું એ વારંવાર પુત્રીના વિદાયના પ્રસંગને આવીને અડકતું હતું। પુત્રીના વિદાયના પ્રસંગે તેમજ ડોસુ વત્સલ હૃદયને વાલો વાઈ હતો અને તેને વલોપાત શરણાઈનો સૂર માટે વ્યક્તિ થઈ જતો હતો। ત્યારે પોતાએ ખોબે ખારેકની લાલચની શરણાઈ વાગર આવ્યો હોય તેમજ રમઝુમીને વિસરી ગયો હતો। સાસરીઓને ઓઢી રહેલા કન્યા ભૂગરની મેરાઈની ગૌરીએ તે હકીકત પણ ભૂલી ગયા હતા। ત્યાં તે પોતાની સાગી દીકરીને સકીનાને વિદાય આપતો હોય તેમજ તે શરણાઈ વગાડતો એ સગડ થઈ રેડી થયો હતો અને તેની યાદ જાન ઝપ પહોંચી સુધીમાં તો રમઝુમીરે દર્દના સુખે आखू वातावरण है भरा। मतलब क्या होता है कि जब ये शादी में गया होता है तो शादी के अंदर इसको क्या होता है कि शहनाई जब बजा रहा होता है तो इसकी बेटी की याद में खो गया होता है। इसको पता नहीं होता कि मैं दाद लेने पैसा लेने के लिए यहाँ शहनाई बजा रहा हूँ, पैसे इकट्ठे करने के लिए शहनाई बजा रहा हूँ, सब भूल जाता है। उसको मेघर वेवाई की जो लड़की गौरी की विदाई का लग रहा है, जो अपनी सकीना की विदाई कर रहा हो ऐसा लग रहा है। आगे देखें तो આનું કારણ એ હતું કે સકીનાના સાંભળ રજુમીરે જરાય દુઃખ ના હતો। ડોસાના કાગળમાં વિશ્રામ રાખ તળે સકીનાના નામનો ગગડ અંગારો ભરેલો પડ્યો હતો। તે પ્રસંગના રાખું આવરણ દૂર થયો। ડોસીને ભીતરના ભટકા ઉડી કારણે તે હતો સકીનાના સાસરિયાના મોકલે પછી 8મે દિવસે એ ભેદના મૃત્યુ આવડા તેને મૃત્યુ ભેદના રંજુને ઉકેલવા શક્યો નહીં અને સકીનાના મૃત્યુની ડોસે પુત્રી તેમજ પત્નીને દેહાંત વિલયના બમણો વિયોગ અનુભવ્યો। દિવસો સુધી તે આવક થઈ ગયેલો હતો, તેને ચિત્ર ભ્રમ જેવો દ્રશ્ય થઈ ગયેલો હતો। તે ડોસાના डागी चसकी गई थी। मतलब क्या हुआ था, दूसरे सकीना की क्या बड़ी हो गई, जब शादी करते 8वें दिन वो मर गई और उसकी लाश मिल गई और लाश मिल गई, फिर उसने दफना दिया, उसकी याद में खो गया। उसका और गरीब होने के कारण उसकी लाश का मतलब पता नहीं चला पाया कि वो कैसे मरी और उसकी याद में वो क्या खो गया। તે જત પાદરને પહોંચ્યો પડી રમઝુમીરે શરણાઈને તન ઉપર આમ તેમ ચલાવતા માંડ્યું ત્યારે લોકો એને गांडो काढ़ो ने मतलब ये कोई भी सुर बजाने, कभी शायर दुख का तो कभी हंसी का, कोई भी सुर बजाने लग रहा था, तो सब उसको पागल समझ रहे थे। पीपड़ हेठन गाड़ू थोब्यू गौरीए राख्यू समो वड़ी सैयोरे एक पछी एक विदायने आप्या हतुं। सा बहनों એ ગૌરીના નજીક થઈ ગોઠાઈને કાનના ધીમે પોસ્ટમાં અને સાંભળ્યું કે આંખો પછી આવતી હતી। તે ઘર ચોળીઓ ઘૂંઘટની આડસે રડીને ગૌરીને આંખો લાલ હીરકી જેવી થઈ ગઈ હતી। એને ત્યાર સુધી ખબર પડી હિબતતી હતી કે પુત્રે જોયું ને માતાનું હૃદયને હાથ ના હોવું। તો આમળેલે ડૂબકી ગૌરીએ જે ઘૂંટું પાણી પાવીને તે કોચવાતા હૃદયને દૂર ચલાવી ગઈ અને એમને કંપણા પર આવીને તેને અટકેલા આંસુ રજુમીની નજર બહાર ન હતો। તે લાગણી આવશે માતા જેમ ભાવ વાચ્ય દ્વારા વ્યક્ત ન હતો તે શક્તિએ અભિવ્યક્તિ रमझुमीरे पोता शुरू करी। तो इसमें जो रमझुमीर है उसने क्या देखा कि उसकी जो गौरी है भूखर बेवा की लड़की जो उसको क्या विदा कर रहे हैं, विदा करते समय सब गले मिल रहे हैं, कोई उसको दाद मतलब पैसे दे रहा है और आंसू पूछ करके एक लोटा पानी पी करके और आगे की ओर निकलती है, सब रो रहे हैं। इसको देख करके उसके क्या बेटी सकीना की यादें आ रही कि ऐसा ही हुआ था। આમ તો પાદરેને પીપળને અને ચબૂતરો અને ગામના એ સેકન્ડ કન્યાઓ વિદાય સાક્ષી ચૂકવ્યા હતા। રમઝુમીરે તો પોતાને પણ આવી આ અસંખ્ય વિદાય પ્રસંગોને શરણાઈને વગાડીને સટાકમાં રૂપિયા રોડો
મહેનાતું મળી ચૂક્યો હતો. આમ અચાનક વાત અનોખો હતી. આજનું ગામડું વિશેષ હતું. તેને વિદાય પ્રસંગ વિલક્ષ હતો. આજે દર્દના શરણાઈને વગાડનાર માણસને અવસ્થાને તેને પહોંચાડી ખખડી ગયેલો રમજુમીર ના હતો. એ તો 20 વર્ષ પહેલાંને સકીનાને વિદાય આપનાર પુત્રીનો પિતા હતો. તેમણે તે તડસર વેવાઈને પાવલી માંડીને વાધી રૂપિયા જેવી મોટી સકીના 3 दांत आपता छता रमजूमीर पुनः मतलब जब वो विदाई कर रहा था तो उसके तो ऐसे ही बहुत सारे पैसे मिल गए थे और उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी नहीं, परंतु वो सब लोग सोच रहे कि और पैसे के लिए चाहता है, वो पैसे के लिए नहीं. वो तो आज से 20 वर्ष पुराना हो चुका था. 20 वर्ष पहले जब वो अपनी बेटी सकीना की विदाई कर रहा था, उसको भी ऐसा लग रहा था कि मैं गौरी की विदाई कर रहा हूँ, वो सकीना की ही विदाई है. उसके क्या सहनाई के सुर में बहुत ज़्यादा ही दर्द था, जिसे वो क्या सुना करके सबको बता रहा था.